मेरा शादी होके 13 इयर्स हो चुका है और मैं जॉब करती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। और पहले हमने जॉब के लिए प्लानिंग किया था बच्चे के लिए। उसके बाद जब मैंने बच्चा चाहिए करके ट्राई किया तो पहले जब नहीं हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ, उसके बाद डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला ट्यूब्स ब्लॉक हुए, ऐसे करके बोला। तो एक बार हमने ट्यूब भी क्लियर किए थे, क्लियर करके उसके बाद भी नेचुरल ट्राई किया, तब भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमने हुबली हॉस्पिटल गए, वहाँ मैंने 3 आईवीएफ कराया। पहला आईवीएफ कराया तो सक्सेस हुआ, परंतु 4 मंथ के बाद वो अबॉर्शन हो गया। अ, उसके बाद डॉक्टर्स ने 2 टाइम्स आईवीएफ किया, वो भी फेल हुआ। उसके बाद हम तो ऐसे हो गए कि आशा ही खो चुके थे कि अब क्या करना है, ऐसे सोचते थे। तो मैडम का क्लास मैंने एक टाइम सुना यूट्यूब में, जब होलिस्टिक आईवीएफ में मैडम का क्लास हुआ तो मैडम की बात वो सब सुन के मैंने डिसाइड किया कि एक बार मुझे मैडम के पास जाना ही है और उसके पास मुझे दिखाना ही है। तब उसके बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल आई और मैडम को सब कुछ बताया तो मैडम ने मुझे एक अच्छा सजेशन दिया। तब हमें काउंसलिंग किया और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव कैसे रहना है, ये सब कुछ बताया। और अफर्मेशंस, ओनली पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे हमें लाइफ में धारणा करनी है, वो सब कुछ सिखाया। और उनका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट में मतलब बहुत अच्छा है उनका ट्रीटमेंट। अर्जेंट नहीं करते हैं, स्लोली अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप किया है। फर्स्ट पहले उन्होंने हमें हिस्टोस्कोपी किया, उसके बाद अपने गर्भकोश को वो ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट किया और आज हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेस हुआ है और ट्विंस बेबी हुआ है। इस सब के लिए वो मैडम का परिश्रम बहुत है और शिव बाबा को भी थैंक्स है और मैडम को हमें बहुत बहुत थैंक्स है। और गौतम लोढ़ाई डॉक्टर को भी, उन्होंने दोनों ने भी हमें काउंसलिंग किया था और पॉजिटिव कैसे रहना है हमें बताया है। और सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो हमारी एक अच्छी दीदी की तरह उन्होंने हमें सजेशन किया है। इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हम दूसरे लोगों को बोलेंगे क्योंकि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ के चार्जेस भी बहुत कम हैं कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। चार्जेस आल्सो लो है और चार्जेस के पहले हमें ये चाहिए था डॉक्टर सिर्फ हमारा मेंटली हमें समझे, हमारा क्या समस्या है, हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, वो हमें समझे। ऐसा हॉस्पिटल मैडम बहुत ऐसे ही हमें ट्रीट करते हैं। तो कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स लोढ़ा हॉस्पिटल इज़ टू गुड एंड मैडम आल्सो वो हमारी दीदी की तरह हमें अच्छा सजेशंस देती है। ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಶಿರ್ಸಿ, ನಮ್ಮೂರು ಶಿರ್ಸಿ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು 13 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಾವು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಬು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ IVF ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ IVF ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆ, ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತು. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು, ಆಗೋದೇ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ 2 ಟೈಮ್, 2 ಟೈಮ್ನು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು, ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ವಿ, ಬೇಡ ನೋಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ IVF ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪಿಕ್ಕಡ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ನೋಡುವ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ನಾವು ದೇವರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಹೆಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಎಂಬ್ರೋನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಈಗ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕುಟುಂಬದ ಥರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನೀವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಲಿ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ನೊಂದವರು ಬಾಳು ಒಂದು ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಇದೆ.